रामोजी फिल्म्स में खाली 2 मिनट रास्ता है किधर से किधर मुंबई से आगरा जाने के लिए ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ ಕಾಯ್ತಾ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕಂತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರ್ ಕೆಸಿ 85 ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡುವ ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರತೆಯನ್ನು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ. ನೋಡುವ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೀಗ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂದಣಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮೋದರ್ ಸುವರ್ಣರಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೇನೆ ಎದುರಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆವು ನಾವು. ಈಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯ್ತು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಎಲ್ಲ ರಶ್ಶು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಾಗಲೇ ಇಳಿದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್. ಈಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಹೋಗುವಂಥ ಬಸ್ ಇದು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗಿದೆ. ರಾಮೋದವರು ಸುವರ್ಣವರು ರಾಮೋಜಿ ಅಂತ ತೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ರಾಮೋಜಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಾಮೋಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು. दिल्ली मुगल गार्डन, फ्रॉम इनसाइड इट इज मैसूर वृंदावन गार्डन. बाहर से देखे तो दिल्ली मुगल गार्डन, अंदर से देखे तो मैसूर वृंदावन गार्डन. जुलाई ओमधु सॉन्ग तमिल मूवी था. ये गार्डन का नाम है लाइमलाइट गार्डन. सोशल गैदरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे. कॉर्पोरेट मीटिंग्स, अवार्ड सेरेमनीज के लिए यूज करते हैं. दिल्ली वाले मूवी देखा ना, क्लाइमैक्स चर्च का अंदर ही बना था चर्च का सेटअप है. यहाँ पे शिफ्ट होता. एंड लेफ्ट साइड ये राउंड सर्किल के गार्डन नाम है चरिश्मा गार्डन. In Ramoji Film City, a special attraction garden है. According to the heroic costume, they will decorate like this real flowers. Okay, example, yellow color saree, yellow color flower. एक गाने के लिए पूरा इधर ही होता. वो चिन्नी का टायर पंक्चर scene. Okay, you can see the very clear elevations in movie. This poles and this road in Triple R movie. Okay, and front side Jack Foundation statue लगाया Chris 3 movie पे. Okay, and the thing. तेलुगु तमिल फेमस मूवी चंद्रमुखी वेंकटापुरम पैलेस. हिंदी मूवी सूर्यवंशम कवेली एंड जॉली LLB. कन्नड़ा मूवी KGF. मलयालम मूवी मल्लू सिंह 2020. तेलुगु फेमस मूवीज भरत अने नैनु, ट्रिपल आर, आगडु, दूकुडु, सल्लार, साहो. ऑल भी हम जा रहा नॉर्थ इंडिया फिल्म सेलिब्रेशन देखने के लिए. एंड वेलकम टू एवरीवन टू नॉर्थ. And left side, and if you paint in a white color, golden color डालो तो अमृतसर गोल्डन टेम्पल भी हो जाएगा. Okay, you can see the famous movie here. रब ने बना दी मूवी ओले ओले हो जाएगा गाना यहाँ पे शिफ्ट होगा. स्टेट है क्या इसे? फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा, उत्तर प्रदेश. गंगूबाई मूवी देखा ना सब लोग? ऐसे देखिए, ऐसे देखिए. ये हमारा गंगू का घर पे गंगूबाई का ऊपर से बात करते ना. इसका बॉयफ्रेंड इधर. ये इसका शॉप भी. ओके, कैसी था. एंड लेफ्ट साइड अगर ऐसा इसको ग्रीन कलर पेंट डाले तो ये मस्जिद हो जाएगा मास्क. ओके, इसको व्हाइट कलर पेंट डाले तो ये ताजमहल हो जाएगा आगरा भी. स्टेट गेटवे ऑफ इंडिया. ओके, रामोजी फिल्म्स में खाली 2 मिनट रास्ता है इधर से किधर मुंबई से आगरा जाने के लिए. फाइनल पे आते 2 मिनट में. ओके, and right sir, this is all North India markets here. Okay, so 365 days I say close रहते हैं. Okay, shooting times को open करते हैं. open किया तो भी कुछ भी नहीं रहता. हाउ से अगर बंगाली में शूटिंग है तो कभी नहीं जाता है. इधर ही आके शूट करते हैं.
दबंग 3, श्याम सिंगर मूवी, साहो मूवी यहाँ पे शूट हुआ था, फेमस मूवीज। एंड फ्रंट साइड इसको बोलते हैं फ्लेक्स हाउसेस। फर्स्ट बिल्डिंग अत्तारिंटिकी दारिలో सुनंदा की कहते हैं ना, हैदराबाद से हीरो, दिल्ली से हीरोनी, कॉमेडियन मुंबई से, विलन राजस्थान से, पता कहाँ रहता वो लोग। आगे से रहेगा हीरो हैदराबाद से, पीछे रहेगा दिल्ली मैडम जी, लेफ्ट साइड रहेगा कॉमेडियन मुंबई से, राइट साइड रहेगा राजस्थान से विलन। ओके, अगर डायरेक्टर हैदराबाद से दिल्ली से खत्म करते हैं। एंड राइट साइड, एंड दिस इज मोस्ट ब्यूटीफुल सेंट्रल जेल लेडीज के लिए। अगर लेडीज अंदर गए तो बाहर नहीं आएगा। पता है क्या है अंदर? अंदर ब्यूटी पार्लर है, उसलिए चोर बाजार है। सो राइट नाउ एंटर टू सी मुंबई चोर बाजार। सो यहाँ पे फेमस मूवी शूट हुआ था, हिंदी मूवी बड़ी मियां छोटे मियां मूवी, सारे एलिवेशन में शूट हुआ था। गब्बर सिंह, सिंगम, सिंगम रिटर्न्स, पुष्पा, पुष्पा 2, अपकमिंग गेम चेंजर मूवी, अपकमिंग राजासाबा मूवी కూడా ఇక్కడ షూట్ అయిందండి। ఓకే, భవిష్యత్తుకి अंदर क्या सिंगम रिटर्न्स, यही पुलिस स्टेशन गोवा का अट्टा मस्जिद सट्टा की डायलॉग है ना, इधर से फेमस हो गए वो भी। तेलुगु मूवीలో गब्बर सिंह और फिल्म पूर्ति इंडिया विलेज सेट। ओके, एंड लेफ्ट साइड दिल वाले मूवी पे शाहरुख खान का गैरेज, ये दिल वाले मूवी पे। एंड लेफ्ट साइड अगेन येलो कलर बिल्डिंग, गुणशेखर वाला हिंदी बैंड, गुणशेखर का घर यही है। एंड हिंदी मूवी नायक, रानी मुखर्जी का घर भी यही है, मांडवा हाउस आल्सो। ओके, एंड बोथ साइड्स this movie पे। okay, you can see the Pushpa 1 and 2 and Bahubali part 1, this all beautiful elevation। okay, रुकना गाड़ी को देख, अंदर गए तो वापस नहीं आएगा। okay, ये खाली फ्रंट एलिवेशन से। okay, गलती से अंदर गए तो सीधा जंगल। okay, and this all set is made with, these are the all heads of Ramoji। okay, Ramoji is not one, Ramoji is a feeling they will show movie as a Singapore जैसा। okay, enjoying right everyone? yes right, डोंट वरी, ये खाली ट्रेलर है। क्या रामोजी का पिक्चर भी बड़ी मियां छोटे मियां, तमिल मूवी कोंडाटम, मलयालम मूवी पत्रम, इंग्लिश मूवी द नाइट फॉल्स मूवी। दिस आर द फर्स्ट मूवी डन बाय रामोजी फिल्म सिटी आफ्टर। एंड जिंदगी में एक बार किधर जाना? जेल जाना। ओके, फॉर नाइट जेल जाना। ओके, अभी जाएंगे बिना क्राइम सेंट्रल जेल देखने के लिए। ओके, सो एटलीस्ट वन टाइम यू नीड टू एक्सपीरियंस इन द जेल। ओके, and welcome to everyone to Central Jail। and right side improvisation scenes and front side hanging scenes। okay, in shooting time they will remove these dolls and they will shoot in these all locations। and front side ये हमारा मेंटल हॉस्पिटल सलमान खान का किरणा मूवी पे। एंड तेलुगु तमिल फेमस मूवी जयदर बिल्डिंग मूवी। दृश्यम 2 डेड बॉडी हाइडिंग सीन पुलिस स्टेशन। दृश्यम 2, पुष्पा, पुष्पा 2, जाति रत्नालु, कैदी, कैदी 1, नेक्स्ट एडवेंचर लैंड, साहस। ओके, आफ्टर बाहुबली सेट दे विल ड्रॉप यू देयर। सो दोस्तों हमें किधर भी नहीं है ऐसा indoor shooting के लिए। in entire Asia there is no like this building for indoor shooting, only in big budget movies है तो definitely they will come and they will shoot in this BSF only। okay, and Ramoji Film City is the mother of film industry in India। okay, KGF, Robo, Pushpa। okay, till now 2000 movies done by inside this only BSF। okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮಾದರಿಯನ್ನು।
ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿ ತೋರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಗವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದಂಥ ಸೆಟ್ಟಿಂಗುಗಳಿವು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಸಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದರ್ಬಾರಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಸುಂದರವಾದ ಕಲರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ರಾಜನ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಹ ಮಹಾರಾಜರ ಸಭಾಂಗಣ ಇದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿರೋದೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ರೈಲು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರಾಮೋಜಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೈಲಾಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಯ ರೈಲಿನಂತೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೈಲಿದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ ರೈಲಿನ ಹೊರಭಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ ಕಾಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ಬೇಕಂತೆ, ಹೀಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಜೈಲಿನ ಸೀನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಬಾಹುಬಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾದರಿಗಳು. ಬಾಹುಬಲಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ. ಇದು ಬಾಹುಬಲಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಂತಹ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಸ್ಥಾನದ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಸಣ್ಣ ಮಾದರಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ನಗರಿಯ ಆಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಅಗಾಧವಾದ ಮರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಗೇಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಕೋಟೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದು. ಇದರ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಬಾಹುಬಲಿಯ ಆನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ 2 ಆನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಆ ಸಮಯದ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ. ಇದುವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದಿದ್ದ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ, ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಷ್ಮತಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನಿಟ್ಟಂಥ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಅದರ ಕುದುರೆಗಳು ಇವು ಸಹ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಯು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಗೂಳಿ ಕಾಳಗದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗೂಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ರಥ ಇದು. ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂತಹ ರಥದ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮಾದರಿ. ಆಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಿದೆ, ನಿಮಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಆಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಆಸ್ಥಾನದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಮಾದರಿಗಳೇ ಮಾದರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಂದರವಾದ ಮಾದರಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಚಕ್ರದ ಮಾದರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲ ಧಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಈ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಬಿಸಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಜಾಗ ಬಾಹುಬಲಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗೋಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ರಥ ಇದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಳೆದಂಥ ರಥ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ ಇದು. ಇಡೀ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಇದು 2 ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳಗಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಅಂದಿನ ಆ್ಯರೋ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಅಗಾಧವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಂದಿನ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದೇ ಆ್ಯರೋಗಳು, ನಿಮಗೆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಸಾಧನ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಬಾಣಗಳು ಎಸೆಯುವಂಥ ಸಾಧನ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವೀಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟಿ ಇದು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಗವಿದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೋ ಆಗ್ತದೆ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶೋ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶೋವನ್ನು. ಇದರ ಒಳಗೆ ಈಗ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಶೋವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ ಏನು ಶೋ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದಂಥ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ
ಅವತಾರ್ನ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ನಾನಲ್ಲಿ ರವಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬದಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಅವತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ನೋಟಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಯುರೋಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಿನ ಮಾದರಿಗಳು, ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇವೆ ಯುರೋಪಿನ ಮನೆಗಳು, ಅದರ ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವೇ ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ನೋಟ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನಂತೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಮಾನ ಮಾದರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ವಿಮಾನದಂತೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಮಾನದ ಒಳಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಹವಾ ಮಹಲ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾದರಿ. ನೋಡೋಣ.
ಇದು ಜಪಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದೇ ನಿಮಗೆ ಜಪನೀಸ್ ಮಾದರಿಯ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳು. ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ಜಪಾನ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮೋಜಿಯಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಜಪಾನನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೌಂಟೇನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸಿರು ಹಚ್ಚನ ಪರಿಸರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ 2 ಕಾರಂಜಿಗಳಿವೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಾರಂಜಿ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಂಜಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗಾರ್ಡನ್. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲೀಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯ ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಓರಣವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ. ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಥರದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಯ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳು ಹಾರ್ತಾ ಇವೆ. ನೋಡೋಣ ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೀಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಇದರೊಳಗೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳು ಹಾರ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಥರದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗಳ ನಾಡನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವು ಬರುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವಾರು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳಿವೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಜಲಪಾತ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ. ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಜಲಪಾತ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು
ಏನು ಇದು ಕೃಪಾಲ್ ಕೇವ್ ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡೋಣ ಈ ಕೇವಿನೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇವ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ. ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಿಂಗ ತಿರುಗೋದನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ರಾಮೋಜಿ ಸಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಿಡಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ರಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಥರದ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಓರಣವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಮಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೋನ್ಸಾಯಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದು, ಆದರೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಥರದ ವಿಧದ ಬೋನ್ಸಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಬೋನ್ಸಾಯಿ ಗಿಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಹ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಗಳು ನಿಂತಹ ಕಾರಂಜಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರತೆ ಇದೆ. आइए मेरे साथ अर्जुन के साथ सफर करते हैं फिल्मी दुनिया का।
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರಾಮೋಜಿ ಸಿಟಿಯ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಬಾಯ್.